this message, we'd like to bring to your knowledge who all will be left behind when Jesus comes. आजको यस वचनमा हामी तपाईलाई यो बुझाउने प्रयास गर्नेछौं कि येशूको आगमनको बेलामा कति मानिसहरू छोडिनेछन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। All along we used to study about the soon return of Jesus. हामीले अहिलेसम्म येशूको छिटो हुने आगमनको विषयमा पढिरहेका छौं And how can we get ready to meet him? र उहाँलाई भेट्न हामी कसरी तयार हुन सक्छौं भन्ने विषयमा। But we had never looked to the negative side of it. तर हामीले यसको नकारात्मक पक्ष भने कहिले हेरेका छैनौं। Yes, we speak that one group will be taken up, the other group will be left behind because the coming of Jesus will be selective. हामी भन्छौं कि प्रभु येशूको आगमनमा उहाँले रोज्ने भूमिक भएको कारणले गर्दाखेरि एक समूहका मानिसहरू उठाइ लगिनेछन् भने अर्को समूहका मानिसहरू यही छोडिनेछन्। Jesus made it very clear. येशूले यसलाई स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। Two shall be in one bed. दुई जना एउटै बिस्तारामा हुनेछन्। One shall be taken and the other left. एक जना उठाइ लगिनेछ अर्को छोडिनेछ। And two shall be grind in the mill. दुई जनाले जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्। One will be taken away and the other will be left behind. एक जना उठाइ लगिनेछ अर्को छोडिनेछ। Two men shall be plowing the field. दुई जना मानिसहरूले खेत जोतिरहेका हुनेछन्। One shall be taken and the other left. एक जना माथि उठाइ लगिनेछ अर्को छोडिनेछ। So therefore we say, and the second coming of Jesus or the secret coming of Jesus will be selective. One group will be taken up and one group will be left behind. त्यसैकारण प्रभु येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनमा पनि यही हुनेछ। एक समूहका मानिसहरू उठाइ लगिनेछन् अर्को समूहका मानिसहरू छोडिनेछन्। Though God is loving and gracious, परमेश्वर प्रेमिलो र अनुग्रही हुनु भए तापनि Bible says he is also righteous and holy. बाइबलले भन्दछ उहाँ धर्मी र पवित्र पनि हुनुहुन्छ। The holy God cannot tolerate sin. पवित्र परमेश्वरले पापलाई सहन सक्नुहुन्न। The righteous God cannot do just injustice. धर्मी परमेश्वरले अन्याय गर्न सक्नुहुन्न। So a saint has to be honored, a sinner has to be punished. It is God's righteousness. त्यसैकारण सन्तलाई आदर गरिनु पर्दछ र पापीको सजाय हुनु पर्दछ। यो नै परमेश्वरको न्याय हो। So in the light of the word of God, त्यसकारण परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा let's see today who all will be left behind when Jesus comes. त्यसैले आज हामी हेरौं येशू आउनु हुँदाखेरि कति मानिसहरू छोडिनेछन् त। In 2 Peter 2 verses 4 and 5, दोस्रो पत्रुस 2 को 4 र 5 पदमा Apostle Peter says, प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ, God spared not the old word, but brought the flood upon the old word of ungodly and also the angels. They are all reserved for punishment. परमेश्वरले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन तर भक्तिहीनहरूको संसारमाथि जल प्रलय ल्याउनु भयो। So we cannot take it for granted. God is loving and gracious, therefore he will never punish his children. त्यसकारण परमेश्वर प्रेमिलो र अनुग्रही हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जनहरूलाई सजाय दिनुहुन्न भनेर हामीले यतिकै ख्यालठट्टा गर्नु हुँदैन। Right. So let's turn our Bibles to the book of 2 Thessalonians chapter 1. हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँ दोस्रो थिस्सलुनिकी 1 अध्यायमा Verses from 7 to 10. 7 देखि 10 पद। In this verse we read, यस पदहरूमा हामी पढ्छौं, when the Lord shall be revealed जब परमप्रभु प्रकट हुनुहुनेछ from heaven with the mighty angels in अनि flaming fire, एउटा अग्निमय ज्वाला सहित परमेश्वरको दूतहरूको साथमा he will take vengeance on them who know not God परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई उहाँले बदला लिनुहुनेछ and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ as well. र जसले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई पालना गरेका छैनन्। And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. And when he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. र तिमी दुःख भोग्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो साथमा विश्राम दिनु परमेश्वरको निम्ति धर्मसंगत कुरा हो। त्यस समयमा जब प्रभु येशू स्वर्गबाट
आफ्ना सामर्थ्य दूतहरूका साथमा दन्किरहेको आगोमा प्रकट हुनुहुनेछ र ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई बदला दिनुहुनेछ। तिनीहरूले प्रभुको उपस्थितिबाट र उहाँको सामर्थ्यको महिमाबाट अनन्त विनाशको दण्ड पाउनेछन्। In these 3 verses, 2 things are specially mentioned. यी तीनवटा पदहरूमा दुईवटा कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको They छ, that know not God, जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन् and they that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. र जसले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई पालन गर्दैनन्। These 2 groups of people are going to be sure left behind when Jesus comes secretly. जब प्रभु येशूको गुप्त आगमनमा यी दुई समूहका मानिसहरू पक्कै पनि छोडिने छन्। In 1 Peter chapter 1 verse 21, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदमा, in the following verses, त्यसपछिका पदहरूमा Paul makes it very clear. पाउलले एकदम स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, We must get to know who our God is. हाम्रो परमेश्वर को हो भनेर हामीले राम्रोसँग चिन्नु पर्दछ And we must also give him the due glory and honor. र हामीले उहाँलाई महिमा र आदर दिनु पर्दछ। He is our creator and he deserves our worship. उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो आराधना चाहनुहुन्छ। So if we know not God, यदि हामी परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ भने there Paul writes that he will give up our mind to reprobation. त्यहाँ पाउलले भन्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो मनलाई सजायको निम्ति दिनुहुनेछ। Yes, so once the mind is made reprobate, एकपटक हाम्रो मन चाहिँ भ्रष्ट भइसकेपछि, yes, now because of that, man will be tempted to commit many more sins as we read in the whole chapter till the last. तब हामीले त्यस पुरै अध्यायमा पढे चाहिँ मानिसहरूलाई अझ धेरै पापहरू गर्न ऊ चाहिँ मन लाग्दछ। Therefore Jesus said in John chapter 17, त्यसैकारण येशूले यूहन्ना 17 अध्यायमा भन्नुभयो, verse 4, to know thee the only true God and Jesus whom thou hast sent, it is life eternal. एकजना मात्र सत्य परमेश्वर जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन हो। Third verse. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. अनि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्, अनन्त जीवन यही हो। Here Jesus makes it very clear. यहाँ येशूले स्पष्टसँग भन्नुभएको Every छ, human being on earth पृथ्वीमा भएका सबै मानव must जाति get to know who the true God is. उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई चिन्नु पर्दछ And there is only one true God. र त्यहाँ एकजना मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ And he is revealed through Jesus Christ. र उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट हुनुभएको छ। To know thee the only true God and Jesus whom thou hast sent is life eternal. त्यसकारण एकजना सत्य परमेश्वरलाई चिन्नु र येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन हो। People may take it as optional, मानिसहरूले यसलाई ऐच्छिक लिन सक्छन्, but Bible makes it mandatory. तर बाइबलले यसलाई चाहिँ अनिवार्य बनाएको छ। So those who makes it optional and they never give or they despise these words, त्यसकारण जसले यसलाई ऐच्छिक बनाउँदछन् अथवा यस वचनलाई पालन गर्दैनन्, when Jesus comes the second time to take away the saints to heaven, जब प्रभु येशू दोस्रो पटक सन्तहरूलाई स्वर्गमा लिएर जानको निम्ति आउने बेलामा this group of people will be unfortunately left behind. यस समूहका मानिसहरू दुर्भाग्यवश यही छोडिने छन्। Number 2. दोस्रो नम्बर, In Hebrew chapter 10 verse 26, हिब्रू 10 को 26 पदमा we read another reason why people will be left behind. यहाँ हामी अर्को एउटा कारण पढ्न सक्छौं कि मानिसहरू किन यही छोडिने छन् त। For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. किनकि सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेपछि यदि हामी इच्छापूर्वक पाप गर्दछौँ भने पापहरूका निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। Once saved, एकपटक उद्धार पाइसकेपछि and if we commit sin willfully after that, त्यसपछि जानी जानी हामीले पाप गर्यौं भने, and once having known the truth, सत्यतालाई एकपटक जानिसकेपछि and if we transgress again, यदि त्यसलाई भङ्ग गर्यौं भने, here the word of God says, there remains no more sacrifice for sins. यहाँ वचनले भन्दछ त्यस्तो पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। This speaks about backsliders. यसले पछि हटेको मानिसहरूलाई देखाउँछ। They have once been enlightened. उनीहरूले एकपटक उज्यालो अथवा ज्योति पाएका थिए, They have received salvation in their lives. उनीहरूले आफ्नो जीवनमा मुक्ति पाएका थिए, But after that, by hardening their heart in different occasions, they willfully commit sin. तर त्यसपछि विभिन्न अवसरहरूमा आफ्नो हृदयलाई कठोर पारेर उनीहरूले जानी जानी पाप गरे। And such people will be left behind when Jesus comes. त्यस्ता मानिसहरू येशू आउनुहुँदा यही छोडिने छन्। Point 3. तेस्रो बुँदा, In Matthew chapter 22, verses from 11 to 13, मत्ती 22 अध्यायमा 11 देखि 13 पदमा here we read about a parable which Jesus said. यहाँ येशूले भन्नुभएको एउटा दृष्टान्तको विषयमा हामी पढ्न सक्छौं।
This parable is about a king who was arranging a marriage for his son. यो दृष्टान्त चाहिँ एउटा राजाको विषयमा छ जसले आफ्नो छोराको विवाहको भोज तयार गरेको छ। For the marriage of his son, he had invited many of his guests. उसले आफ्नो छोराको विवाहमा धेरै पाहुनाहरूलाई बोलाएको छ। And it is a custom in a Jewish marriage. र यहुदी विवाह प्रचलन यस्तो हुन्थ्यो When kings or when great people of the world, when they arrange for a marriage, जब कुनै राजा अथवा ठूला मानिसहरूले विवाहको आयोजना गर्दथे to honor their guests, they used to give them a overcoats or a pullover to wear. उनीहरूले आफ्नो पाहुनाहरूलाई आदरको स्वरूप चाहिँ लगाउनको निम्ति बाहिरी कोटहरू दिदथे Which they call as wedding garment. जसलाई उनीहरूले विवाहको वस्त्र भन्दथ्यो। It is an honor. त्यो चाहिँ उनीहरूको सम्मान थियो। Example, in South India, there is a state called Tamil Nadu. उदाहरणको लागि इन्डियामा चाहिँ तमिलनाडु भन्ने एउटा राज्य छ। Yes, so for a special meeting, when a special guest is invited, जब कुनै विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथिहरूलाई निम्तो दिइन्छ now they used to honor him by putting a shawl over him. उनीहरूलाई चाहिँ सल ओढाइदिएर उनीहरूको सम्मान गर्ने गर्दछन्। That is their custom. यो उनीहरूको चलन हो। Yes, the shawl may be very cheap, त्यो सल एकदम सस्तो पनि होला but it is putting on them. They put it on him, not just to honor him as the chief guest. तर उसलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मान गर्नको निम्ति त्यो सल ओढाइदिने गर्छन्। Same way for the Jews. यस्तै तरिकाले यहुदीहरूमा पनि When all the guests who come for their marriage, जब विवाहमा सबै पाहुनाहरू आउँदाखेरि they'll give them a garment called wedding garment. उनीहरूलाई लगाउनको निम्ति विवाहको वस्त्र दिइने If गर्दथ्यो। a person never puts it on, जुन व्यक्तिले त्यसलाई लाउँदैन they used to take it for granted. He is disgracing them. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यस व्यक्तिको चाहिँ अनादर गरिराखेको छ He भनेर will be causing लिँदथे। shame to the host. उनले चाहिँ त्यो आयोजकमा चाहिँ एउटा शर्म ल्याउने काम In गर्दथ्यो। this parable, Jesus said, यस दृष्टान्तमा यीशुले भन्नुभयो when the host went about looking about all the guests who have attended the marriage, जब त्यो आयोजकले चाहिँ विवाहको पाहुनाहरूको बारेमा खोजी नीति गर्दै थियो he found among them one person without a wedding garment. उनले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई विवाहको वस्त्र बिना भेटायो। So the host asked him, त्यसकारण त्यो आयोजकले सोध्यो, friends, साथी how came you hither having no wedding garment? तिमी यहाँ विवाहको वस्त्र नलगाइकन कसरी आउन सक्यौ? And the guest was speechless. तब त्यो पाहुना चाहिँ केही बोल्न सकेन। Then said the king to the servants, त्यसपछि राजाले नोकरहरूलाई भन्यो, bind him hand and foot उसको हात र खुट्टालाई बाँध and take him away, र उसलाई बाहिर लैजाऊ, cast him into outer darkness. उसलाई बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिदेऊ, There shall be weeping and gnashing of teeth. जहाँ चाहिँ उसको रुवाई र दारा किटाइ हुनेछ। In the book of Revelation chapter 19 verse 8, प्रकाश 19 को 8 पदमा we read what is called the wedding garment. त्यहाँ विवाहको वस्त्र के हो भनेर हामी पढ्न सक्छौं। The wedding garment mentioned here is very pure and clean यहाँ and उल्लेख white. गरिएको विवाहको वस्त्र एकदमै शुद्ध सफा र सेतो छ। It was made of fine linen. यो चाहिँ मलमलको कपडाले बनाइएको छ। So this clean and white and fine linen त्यसकारण यो सफा शुद्ध र सेतो मसिनो मलमलको कपडा speaks about three things: यसले तीनवटा चीजलाई बताउँदछ, purity, शुद्धता, sincerity, इमानदारीता and transparency. र पारदर्शिता। This was the wedding garment given to the bride to wear. अनि यो चाहिँ दुलहीलाई लगाउन दिएको विवाहको वस्त्र थियो। Generally in Bible, साधारणतया बाइबलमा garments they stand for our righteousness. वस्त्रले हाम्रो धार्मिकतालाई देखाउँदछ। Righteousness means doing what is good and right in the sight of God lawfully. धार्मिकता भन्नाले परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठीक र असल छ त्यसलाई न्यायसङ्गत रूपमा पूरा गर्नु। Revelation 19 verse 8. प्रकाश 19 को 8 पद। And to her was granted that she would be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. अनि उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल पहिरिने अधिकार दियो, किनकि मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। So the garment generally speaks about our righteousness. अनि वस्त्रले साधारणतया हाम्रो धार्मिकतालाई देखाउँदछ। And this garments also must bring forth a sweet savor. र यो वस्त्रले मिठो बास्ना पनि छोड्नु पर्दछ। In Psalms 45 verse 13 भजन संग्रह 45 को 13 मा and 1 Peter 3 verse 2. र पहिलो पत्रुस 3 को 2 मा When we study these two verses, जब हामी यो दुईवटा पदहरू पढ्दछौं, in Psalms, garments speak about the inward glory of the bride. वस्त्रले त्यस दुलहीको भित्री महिमालाई देखाउँदछ। She is all glorious within, says the word of God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ उनी भित्र भित्रै एकदमै महिमित छिन्। That speaks about the inner beauty in character of the bride. यसले चाहिँ दुलहीको भित्री स्वभावको सुन्दरतालाई देखाउँदछ। Same thing is mentioned by Peter in 1 Peter 3:2.
त्यही कुरा पत्रुसले पहिलो पत्रुस 3:2 मा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। It all speak about our divine characteristics. यसले हाम्रो ईश्वरीय स्वभावहरूलाई देखाउँदछ। So in the third point, तेस्रो बुँदामा when Jesus will come to take away the saints, जब येशूले आफ्नो सन्तहरूलाई लैजान आउनुहुनेछ, in the mid-air for 7 years he'll be having a feast. मध्य आकाशमा 7 वर्षसम्म त्यहाँ भोज हुनेछ। To attend that feast, त्यस भोजमा भाग लिनको लागि nobody can go without having the wedding garment. कोही पनि विवाहको वस्त्र नलगाइकन त्यहाँ जान सक्दैन। They'll be led behind, and not only led behind, they'll be bound hands and legs and thrown into outer darkness, where there shall be weeping and gnashing of teeth. उनीहरू यहाँ पछि छोडिने मात्र होइन, तर उनीहरूलाई बाँधेर बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिनेछ, जहाँ उनीहरूको रुवाई र दारा किटाइ हुनेछ। So we must always live a pure life, त्यसै a कारण sincere life, a transparent life. त्यसै कारण हामीले सधैँ नै एउटा सफा जीवन, एउटा शुद्ध जीवन र पारदर्शी जीवन बिताउनु पर्दछ And build up our life with divine qualities, र ईश्वरीय स्वभावहरूमा हाम्रो जीवनलाई निर्माण गर्नुपर्छ। failing which we will be led behind. यदि त्यसो गर्न असफल भयो भने हामी यही पछि छोडिने छौँ। Coming to the fourth point, चौथो बुँदामा आउँदा again we find in Luke chapter 12 verse 45 to 47. लुका 12 अध्यायको 45 देखि 47 पदमा Here we find Jesus again speaks about a parable. यहाँ हामीले फेरि येशूले एउटा दृष्टान्तको विषयमा भन्नुभएको देख्छौँ। What does he say? उहाँले के भन्नुहुन्छ? If a wicked servant in his heart say, that when Lord will delay in his coming, यदि कुनै दुष्ट नोकरले आफ्नो हृदयमा भन्छ कि मेरो मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ, and he'll beat the men servants and maidens, र उसले नोकर र नोकर्नीहरूलाई पिट्न थाल्छ, and to eat and drink, र साथै खान र पिउन थाल्छ, and be drunken, र मतवाला हुन थाल्छ भने the Lord of that servant shall say, त्यस दासको मालिकले भन्नेछ, or he'll come one day, ऊ एक दिन आउनेछ when he looked not for him, जब उसले त्यो उहाँ आउनुहुन्छ भनेर सोचेको पनि हुँदैन। and he will find this servant उसले यस नोकरलाई भेट्टाउनेछ who was unfaithful, जो चाहिँ अविश्वासयोग्य थियो, who failed to prepare his life to meet the master, जसले आफ्नो मालिकलाई भेट्नको निम्ति आफ्नो जीवनलाई तयार पारेको थिएन, or neither did according to his will, न त मालिकको इच्छा अनुसार नै गरेको थियो, he shall be beaten with many stripes. तब उसलाई धेरै कोर्राको चोटोरी दिइनेछ। Luke 12, 45 to 47. लुका 12 को 45 देखि 47 पद। But and if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. तर त्यस दासले मेरा मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ भनी आफ्नो मनमा भन्छ र नोकर र नोकर्नीहरूलाई पिट्न साथै खान पिउन र मतवाला हुन थाल्छ भने त्यस दासका मालिक त्यो दिन आउनेछन् जुन दिन त्यसले तिनको बाटो हेरेकै हुँदैन र त्यो घडी जुन घडीको विषयमा त्यसलाई थाहै हुँदैन अनि त्यसलाई काटेर दुई टुक्रा पार्नेछन् र त्यसको भाग अविश्वासीहरूसित ठहराउनेछन्। अनि जुन दासलाई आफ्नो मालिकको इच्छा थाहा थियो तर आफूलाई तयार पारेन न त तिनको इच्छा अनुसार नै गर्यो त्यसले धेरै कोर्रा खानेछ। From this parable we do understand यस दृष्टान्तबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं, the servant must always be aware and he must always be ready to receive his master back. दास चाहिँ सधैँ सतर्क रहनु पर्दछ र आफ्नो मालिक जुनसुकै बेला आउन सक्छ भनेर तयारी अवस्थामा हुनु पर्दछ। But he had a wrong estimation about the return of his master. तर उसको आफ्नो मालिक फर्की आउने दिनको विषयमा उसले चाहिँ गलत सोचाइ राखेको He थियो। failed to understand one fine morning or evening or night Jesus will come and stand before his door. उसले यो बुझ्न सकेन कि कुनै बिहानी पख अथवा साँझ पख येशू उसको ढोकाको अगाडि आएर उभिन सक्छ भन्ने कुरा। The servant who knows about his master's plans, his master's will, जुन दासलाई आफ्नो मालिकको योजना र इच्छाको विषयमा थाहा हुन्छ and he fails to prepare his life, but he went around beating other servants and picking up fight with other people, the master will come at such a time when he will never even think about it, and the servant will be caught and he will be punished. तर त्यसलाई पूरा नगरिकन यदि अरू नोकरहरूलाई पिट्न थाल्छ भनेदेखि उसले नसोचेकै बेलामा उसको मालिक आएर उसलाई पक्रनेछ। So we must be very careful. त्यसकारण हामी एकदमै होशियार हुनु पर्दछ। Now come to the fifth group. अब हामी पाँचौं समूहमा आउँ। Luke chapter 13, लुका 13 अध्याय verses from 23 to 27. 23 देखि 27 पद। Here Jesus gave another example. यहाँ येशूले अर्को एउटा उदाहरण दिनुभयो। What does he say? उहाँले के भन्नुभयो? If you fail to enter in
through the straight gate or the narrow gate, यदि हामी साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्न सकेनौँ भने and we prefer to get into heaven through a wide gate, र यदि फराकिलो ढोकाबाट यदि हामी स्वर्ग जान खोज्छौँ भने we cannot reach our destiny. हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। Here, passing through a straight gate यहाँ साँगुरो ढोकाबाट भित्र पस्नु भनेको speaks about a well-controlled life. यसले चाहिँ एउटा राम्रोसँग नियन्त्रित जीवनलाई बताउँदछ। Yes, a life which is narrowed down only to do God's will. एउटा जीवनलाई यसरी साँगुरो बनाइएको छ कि उसले केवल परमेश्वरको इच्छालाई मात्र पूरा गर्छ। But wide is a gate which leads a man to hell. तर फराकिलो ढोकाले मानिसलाई नरकमा डोर्याउँछ। This narrow gate also speaks about the sufferings that we face in our life for the sake of the kingdom of heaven. यो साँगुरो ढोकाले परमेश्वरको राज्यको खातिर हाम्रो जीवनमा हामीले भोग्ने दुःख कष्टलाई पनि बताउँछ। Therefore, in Acts chapter 14 verse 22, त्यसकारण प्रेरित 14 को 22 पदमा St. Paul says, सन्त पाउल भन्नुहुन्छ, we all must go through a great tribulation to enter into the kingdom of God. परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नको निम्ति हामी सबैले ठूलो संकष्ट सहनु पर्ने हुन्छ। Acts 14:22. प्रेरित 14 को 22 पद। confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. अनि चेलाहरूका मनलाई स्थिर गराए र विश्वासमा लागिरहनु पर्छ र अनेकौं कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्ती दिए। Yes. So here we find to enter into God's kingdom we have to go through tribulations. यहाँ हामी देख्छौं परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नको लागि हामीले कष्ट सहनु पर्छ। Jesus said there will be tribulations for you on the earth, यीशुले भन्नुभयो यस पृथ्वीमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, but I have overcome. तर मैले जितेको छु, Therefore you also will overcome. त्यसैकारण तिमीहरूले पनि जित्नेछौ। He never removed the tribulations or the persecutions or the afflictions in our life, उहाँले हाम्रो जीवनबाट त्यस कष्टहरू सतावटहरूलाई हटाउनु भएन, but he only insists that we must be ready to choose this path of hardship or suffering. तर उहाँले हामीलाई यस कष्ट र दुःखको बाटो हामीले रोज्नु पर्छ भनेर हामीलाई बताउनुहुन्छ। If you fail to do that, यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौं भने when the master of the house shall come, जब घरको मालिक आउनेछ he will shut the door उहाँले ढोका थुन्नुहुनेछ and we will begin to stand out without, र हामी बाहिर नै उभिनेछौं and we will tell him, we will be knocking the door saying, Lord, Lord, open to us. र हामीले ढोका ढकढकाएर भन्नेछौं, हे प्रभु हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। And they might even remember God. र उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि याद गर्नेछन्, We have eaten and drunk in thy presence, हामीले तपाईकै सामु खाएका थियौं, पिएका थियौं, and you have taught in our streets. र हाम्रो बाटोहरुमा तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। But he shall say, I tell you, I know you not. तर उहाँले भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। Depart from me, all ye workers of iniquity. ए अधर्मका सन्तानहरू हो, मबाट दूर भइजाऊ। There are many more verses in Bible which prove that one group of people will be left behind. बाइबलमा अरु पनि यस्ता धेरै पदहरू छन् जसले यो प्रमाणित गर्दछ कि एक समूहका मानिसहरू यही पछि छोडिनेछन्। For example, in Matthew 22:11-13, उदाहरणको लागि मत्ती 22 को 11 देखि 13 मा the word of God says, many are called, but few are chosen. परमेश्वरको वचनले भन्दछन्, धेरै बोलाएका छन् तर थोरै चुनिएका छन्। In Luke 13:23-27, लुका 13 को 22 देखि 27 मा here we find the first shall be the last, and the last could be the first. यहाँ हामी पाउँछौं पहिलाहरू पछिल्ला आउनेछन् र पछिल्लाहरू पहिला आउनेछन्। In Luke 14:8-9, लुका 14 को 8 र 9 पदमा people of high level will be lowered, and those who are living a very low profile life will be exalted. उच्च तहका मानिसहरूलाई हुच्चाइनेछन् भने तल्लो दर्जाका मानिसहरूलाई उच्च पारिनेछन्। Though we are saved and we continue as good believers and followers of Jesus, हामीले उद्धार पाएका छौं र प्रभु येशूलाई पछ्याएर असल विश्वासीहरू भएर जीवन बिताए तापनि we should never be overconfident. हामीले आफैमा धेरै भरोसा राख्नु हुँदैन। But we are all going to be judged only by the word of God. तर हामी केवल परमेश्वरको वचनद्वारा मात्र हाम्रो न्याय हुनेछ। Therefore, we must give more heed to the word of God and examine our lives whether we are really preparing ourselves for the rapture or because of our careless and slothful life we are going to be left behind. त्यसैकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई धेरै ध्यान दिनु पर्दछ र हाम्रो उहाँको आगमनमा हामी उठ्न सक्छौं कि सक्दैनौं हामीले आफूलाई विचार गर्नुपर्नेछ। When we fail to build up our divine characteristics, यदि हामीले हाम्रो ईश्वरीय स्वभावहरू निर्माण गर्न चुक्यौं भने, never try to know about God's greatness, र कहिले परमेश्वरको महानतालाई बुझ्ने प्रयास गरेनौं भने, obey not the gospel of Christ, ख्रीष्टको सुसमाचारलाई
पालन गरेनौं भने and we fail to put on the wedding garment, र विवाहको वस्त्र धारण गर्न असफल भयौं भने which is the righteousness of God, जुन परमेश्वरको धार्मिकता हो all these things will lead us to hell. यी सबै कुराले हामीलाई नरकमा डोर्याउनेछ। In the light of these texts, whatever we heard, हामीले सुनेका यी वचनहरूको प्रकाशमा let's surrender ourselves to God, हामी आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरौं, that the good Lord, through the anointing of the Holy Spirit, might teach us ताकि भोलो परमेश्वरले पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा हामीलाई सिकाउन् and help us to find out our own mistakes and our own sins, र हाम्रो आफ्नै गल्ती र पापहरूलाई पत्ता लगाउन मद्दत गरिदिउन् and help us all to prepare our lives for the rapture. र हामी सबैलाई उठाइ लगिने दिनको लागि हाम्रो जीवन बनाउनको निम्ति मद्दत गरिदिउन्। So, there is a time of grace for us. हाम्रो निम्ति अहिले अनुग्रहको समय छ There's a path of hardship or suffering we must prefer to choose. र हामीले रोज्नु पर्ने कष्ट दुःखको बाटो पनि छ। That alone will lead us to our destination. त्यसले मात्र हामीलाई हाम्रो गन्तव्यमा पुर्याउनेछ। Or if you walk in our own way अथवा यदि हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्यौं भने and we forget God's ways, र परमेश्वरको बाटोहरूलाई हामीले बिर्स्यौं भने certainly one day our master will come back अचानक एक दिन हाम्रो मालिक फर्की आउनुहुनेछ and the prepared saints will be caught up. तयार भएका सन्तहरू उठाइ लगिनेछन्, Unprepared will be left behind. तयार नहुनेहरू छोडिनेछन् And he will be beaten with many stripes because knowing the master's will, deliberately he failed to do it. र उसलाई धेरै कोर्राले हिर्काइनेछ किनभने मालिकको इच्छालाई जानी जानिकन पनि उसले त्यो पूरा गरेन। Therefore Saint Peter says in 4:13, त्यसैकारण सन्त पत्रुसले 4:13 मा भन्दछन्, rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, अनि ख्रीष्टको कष्टमा सहभागी भएको कारण तिमीहरू एकदमै रमाओ, that when his glory shall be revealed, ताकि जब उहाँको महिमा प्रकट हुनेछ ye may be glad also with exceeding joy. तब उहाँ पनि अति प्रसन्न बन्नुहुनेछ। But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that which his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. तर जति तिमीहरू ख्रीष्टका दुःखहरूमा भागी हुन्छौ उति नै आनन्द मनाऊ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि भारी आनन्दले आनन्दित हुन सक। In Philippians 2:7-9 फिलिपी 2:7-9 पदमा and Hebrews 5:8, र हिब्रू 5:8 मा we read about the sufferings of Jesus. हामीले यीशुको कष्टहरूको विषयमा पढ्न सक्छौं। By obedience through sufferings, कष्टहरू Jesus did all the Father's will. कष्टहरू सहेर त्यही आज्ञाकारिताद्वारा नै यीशु ख्रीष्टले पिताको सम्पूर्ण इच्छालाई पूरा गर्नुभयो। We can speak about doing God's will very easily, हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने विषयमा सजिलैसँग बताउन सक्छौं, but practically building up our divine character तर under all व्यवहार circumstances. तर हरेक परिस्थितिमा व्यवहारिक रूपमै हाम्रो जीवनहरू निर्माण गर्नको लागि भने Right. So we must be always fearful हामी सधैँ भयमा बस्नु पर्दछ and be always ready, र सधैँ तयार हुनु पर्दछ, so that any sufferings or persecution we may have to go through, we may be willingly going through. ताकि जस्तो सुकै दुःख कष्ट हामीले सहनु परे तापनि हामी आफ्नै इच्छा पूर्वक त्यसलाई सहन सकौं। Matthew 7:13 says, मत्ती 7:13 ले भन्दछ, wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. विनाशतर्फ डोर्याउने बाटो फराकिलो र चौडा हुन्छ। So we must never choose a wide gate. त्यसकारण हामीले कहिले फराकिलो ढोकालाई रोज्नु हुँदैन। Number 6. छैठौं बुँदा Coming to Matthew 25:30. मत्ती 30 मा आउँदाखेरि, And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, they shall be weeping and gnashing of teeth. अनि त्यस बेकममा दासलाई बाहिरको अँध्यारोमा फालिदेऊ, त्यहाँ रुवाबासी र दारा किटाई हुनेछन्। Here you find Jesus having quoted as saying, यहाँ हामीले यीशुले एउटा भनाइ भनेको देख्न सक्छौं, the wicked and slothful servant will be punished. त्यो अल्छी र दुष्ट नोकरलाई चाहिँ सजाय दिइनेछ। No, the master called for all his servants, मालिकले आफ्नो सम्पूर्ण नोकरहरूलाई बोलायो and according to their natural ability, he gave them some talents. र उनीहरूको क्षमता प्राकृतिक क्षमता अनुसार केही तोडाहरू उनीहरूलाई दियो। One was given 5, the other 2, and the third one was given 1. एकजनालाई 5 वटा, अर्कोलाई 2 वटा र तेस्रोलाई 1 वटा। He told them to trade with it. उनीहरूलाई त्यसबाट व्यापार गर भन्यो। And the first man, when the master came back, he inquired about them to give an account of their trade. अनि जब मालिक फर्केर आइसकेपछि उनीहरूसँग उनीहरूले लेखा माग्यो। The first man came and said, पहिलो मानिस आएर भन्यो, Master, your 5 talents had gained me 5 more.
मालिक तपाईको 5 तोडाबाट मैले अरु थप 5 तोडा कमाएको छु। The next man came and said, your 2 talents have gained 2 more. अर्को नोकर आएर भने 2 तोडाबाट मैले अर्को 2 तोडा कमाएको छु। But the servant whom 1 talent was given, तर जुन नोकरलाई 1 तोडा दिएको थियो he was blaming his master. उसले आफ्नो मालिकलाई दोष लगाइरहेको थियो। He said, I know that you are an austere man, and where you never bestow any labor, you will try to get the fruit. अनि उनले भन्यो म तपाईलाई चिन्दछु, तपाईले जहाँ केही पनि छड्नु नै हुन्न त्यहाँबाट तपाई कटनी चाहनुहुन्छ। Therefore, whatever graces and gifts and the talents God has given, that we may utilize them all for His glory, in being a witness to Him or saving souls for Christ, we must remain very, very faithful in doing all these things. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जे जति प्रतिभाहरू दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको गवाही बन्नु पर्दछ र उहाँको निम्ति प्राणहरू जित्नु पर्दछ। Otherwise, like the man who was given 1 talent, नत्र भने जुन मानिसलाई त्यो 1 तोडा दिएको थियो about whom the master said, bind him hands and legs, जसको विषयमा मालिकले भने उसको हात खुट्टा बाँधिदियो and cast him into the outer darkness where there shall be weeping and gnashing of teeth. र उसलाई बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिदियो जहाँ उसको रुवाई र दारा किटाइ हुनेछ। Hell is a place where there is weeping and gnashing of teeth. नरक यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ रुवाई र दारा किटाइ हुँदछ। Some of us, until we are cast into the hellfire, हामीहरू मध्ये कोहीलाई नरकको आगोमा नफ्याँकेसम्म we will never try to get to know the truth. हामीले सत्यतालाई जान्ने प्रयास पनि We गर्दैनौँ। will try our best to walk in our own ways. हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरिरहन्छौँ। In that case, certainly when the Lord will come, त्यस्तो अवस्था हो भने अचानक प्रभु आउनु हुँदा He cannot find us so doing, उहाँले हामीलाई उहाँको काम गरिरहेको भेटाउनु हुने छैन and He can even reject us. र उहाँले हामीलाई इन्कार पनि गर्नुहुनेछ। So let's always make right use of every moment God gives us. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हर समय हामीले सदुपयोग गरौँ। As for the business of God or the ministry of God, we should never be slothful or careless. परमेश्वरको काममा हामी कहिले पनि लापरवाही बन्नु हुँदैन, अल्छे बन्नु हुँदैन। Only then we can prepare our lives to meet Jesus when He comes. तब मात्र येशू आउनु हुँदा उहाँलाई भेट्नको निम्ति हामीले हाम्रो जीवनलाई तयार पार्न सक्छौँ। As we have been always hearing, जसरी हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ our Lord and Savior Jesus will return at any time when we think not. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीले नसोचेको बेला जुनसुकै बेलामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। Let's therefore always be waiting to receive Him any moment He comes. त्यसै कारण उहाँ जुनसुकै बेला आउँदा पनि उहाँलाई ग्रहण गर्नको निम्ति हामी पर्खिरहौँ। If you are slothful in business, यदि उहाँको काममा हामी अल्छी बन्यौँ भने we might take an opportunity to put the blame on our master. हामीले- He is an austere man, हामीले पनि मालिक एकदम कठोर छ भनेर उहाँलाई दोष दिने प्रयास गर्छौँ होला and He will try to reap where He has never bestowed any labor. र उहाँले कहीँ पनि मेहनत नगरेकै ठाउँमा उहाँले कटनी गर्न खोज्नुहुन्छ। By blaming Him for our slothfulness, will never fulfill God's righteousness. हाम्रो अल्छ्याइको खातिर उहाँलाई यतिकै दोष लगाउँदैमा कहिले पनि परमेश्वरको धार्मिकता पूरा हुँदैन। So once one group of people will be taken up, the other group is going to be left behind. त्यसकारण एक समूहका मानिसहरू उठाइ लगिनेछन् भने अर्को समूहका मानिसहरू यहीँ छोडिनेछन्। These saints will be left behind. They'll have to go through a tribulation for 3.5 years. जुन मानिसहरू यस पृथ्वीमा छोडिनेछन् उनीहरू चाहिँ 3.5 वर्षको संकष्ट पार गर्नुपर्ने हुन्छ। We have already spoken about it in our special Bible studies held in Narayangarh. हामीले यसको विषयमा नारायणघाटमा भएको विशेष बाइबल अध्ययनको समयमा भनिसकेका छौँ। As you all hear the truth, तपाईहरु सबैजनाले सत्यता सुन्नु भएको छ। make up your mind. तपाईले आफ्नो मनमा निर्णय गर्नुहोस्। Whatever the reasons, जस्तो सुकै कारण भए पनि I should never be left behind when Jesus comes. येशू आउनु हुँदा म यही छोडिनुहुन्न। God knows the desire of the righteous and He'll fulfill it. परमेश्वरले धर्मीजनको चाहना जान्नुहुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्नुहुन्छ। From today, therefore, put away all your slothfulness in life. त्यसकारण आजदेखि तपाईको जीवनको सम्पूर्ण अल्छेपनालाई त्यागिदिनुहोस्। Choose a narrow path. साँघुरो बाटोलाई रोज्नुहोस्। Be faithful with all your fellow workers and servants. आफ्नो सँगै विश्वासीहरू र सेवकहरूसँग विश्वासयोग्य हुनुहोस्। Don't fight each other. एक अर्कासँग झै झगडा नगर्नुहोस्। Live in perfect unity and harmony. एकदम एकता र सद्भावमा तपाईहरु बाँच्नुहोस्। By preserving our life in these things, यी कुराहरुमा हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित बनाएर well, we can prepare our lives to meet Jesus any moment He appears. हामीले पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जुनसुकै बेला आउनु भए तापनि उहाँलाई भेट्न हाम्रो जीवन तयार पार्न सक्छौं। May God bless us all. परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिउन्। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा